ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ। ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਤਰੈ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਤਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਰਮ ਦਇਆ ਸਦਕਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ 12 ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਹਿ ਕੇ
जिहदे विच महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान का कथन किया है। हुण सतगुरु जी 13वां प्रकरण आरंभ करते हैं। श्री सुखमनी साहिब जी का 12वीं अष्टपदी संपूर्ण होने ते मध लगता है। सच्चे पातशाह जी ने ये 12 ही महाराज जी ने वखरे वखरे प्रकरण कहे है। सतगुरां जी ने वड्डियां सतगुरां जी नूं महाराज जी ने वंदना की है। आरंभ विच नमस्कार की है सच्चे पातशाह जी ने। फिर सतगुरां जी ने दसिया कि हे जीव, जिथे कोई सहाई नहीं हुंदा उथे वाहिगुरू दा नाम सहायता करदा है। जदों साध संगत जी कोई संसार विच विहारां विच खुबिया होया बंदा परलोक गमन कर जांदा है, महाराज जी की आग्या है कि उस दे कोल उस समय दूसरी अष्टपदी का पाठ जिहड़ा वो कीता जावे, क्योंकि महाराज जी ने उहदे विच सारा परलोक का रस्ता बयान किया। सच्चे पातशाह ने कि भाई जिथे कोई सहायता नहीं करता उथे वाहिगुरू का नाम सहायता करता है। फिर सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि कोई होर साधन वाहिगुरू दे नाम दे बराबर नहीं पुज सकते जे गुरमुख बन के एक बारी वाहिगुरू कहीए तां। सच्चे पातशाह जी महाराज ने उहदे विच सारे तीसरी अष्टपदी विच साधना का जिक्र किया। गरीब नवाज जी ने इउं सच्चे पातशाह जी ने एक एक प्रकरण महाराज जी ने धर के अष्टपदी विच महाराज उहदा खुलासा किया। सच्चे पातशाह जी ने हुण ये 12वीं अष्टपदी संपूर्ण हुई सी। महाराज जी ने हंकारियां दी बाबत दसिया सीगा कि भाई हंकारी पुरख दा की हाल हुंदा है, जेकर के कोई निमरता धारण करदा है तो वह की बख्शिश लै लैंदा है। सच्चे पातशाह जी ने कहा कि भाई जिहड़ा मस्कीनी गरीबी धारण करदा है ना, वो वाहिगुरू जी दीयां बख्शिशां प्राप्त कर लैंदा है। आपा भाव निवार के जिहड़ा सब दे चरनां दी धूड़ बन जांदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे है वो सुखी वसदा है। तो साध संगत जी, जदों आपां कथा सुणीए ते सामने बह के गुटके साहिब तो पाठ जे तुसी करदे आ तां फिर इउं है कि तुसी कथा नहीं सुणदे, होर पासे बैठ के तुसी कर सकदे आ, महसूस ना करना। क्योंकि जदों कथा सुणीए तां फिर चित्त एकाग्र कथा विच रखना चाहिदा है, नहीं तां सुणदियां भी सुनी नहीं जाती। इस करके बेनती है महसूस ना करना, क्योंकि गुरु महाराज दे घर विच सतगुरु जी दे हजूर ही संगत करन दा तरीका ते विधि दसी जाती है कि भाई संगत किवें करनी चाहिदी। जे आपां कीर्तन दे वकत कथा दे वकत अपना नितनेम करांगे ते फिर साडा नितनेम विच भी सुरता नहीं लगदा ते कथा कीर्तन भी आपां सुन नहीं पाउंदे। फिर जोर ही लाईदा है ते उहदे नाल शांति नहीं आउंदी। हाँ, जदों अवस्था बहुत उपर चली जाती है ना, उदों फिर कीर्तन सुनदियां ते कथा सुनदियां बहुत नितनेम कर लईदा। वो फिर 3-3 4-4 चीज़ां भी कर लईदियां इकट्ठियां, वो सुरत दे टिकण नाल हुंदा है। तो आपने सच्चे पातशाह जी दे शब्द विच अपनी सुरत नूं टिकाउणा। महाराज जी ने 12वीं अष्टपदी सतगुरां जी ने संपूर्ण कीती। पवित्र 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 पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत। महाराज कहंदे जिहड़े मन दी प्रीत ला करके वाहिगुरू दा नाम जपदे आ ना, उन्हां दे तां पवित्र माता पिता कुटुंब सहित सिओ पवित्र संगत सबाईया। महाराज कहंदे उन्हां दे माता पिता भी पवित्र हो जाते हैं, उन्हां दे धीआं पुत्र भी पवित्र हो जाते हैं, वो आप भी पवित्र हुंदे हैं। इन्नी पावनता
ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਈਆ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੁਨੀਤ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 13ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪੁਰਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹਿ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰ, ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣੁਕਾ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਹੋਏ ਨੀਤਾ ਨੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ, ਉਹ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਸੰਤਹ ਡੰਡਾਉਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਡੰਡਾਉਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ, ਉਹ ਜਨ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ, ਬਹੁਰੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਇਉਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋਜਨ ਪਰੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਆਖੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਜੋਜਨ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੈ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੱਕ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰੇਤੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਪ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ। ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਅਵਸ਼ ਪਰ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ਣ ਅਰੂਪ ਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਵਤ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਿਪਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਐ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਈ, ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਪੁਰਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬੱਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਦਾਗ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਤ ਕਹਾਏ, ਆਪ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਥਾਈ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਣੁਕਾ। ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਐ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਾਮੀ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਤੇ ਅਹਨਸ ਭਾਗੋ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਲੱਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਲੱਖਣਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਕਥਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਤ ਇਹ ਜੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਖਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਕੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਹਿ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਅਵਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਹਲਾ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਵਡਿਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਨ ਹੋਏ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਸਿਰ ਕੜਕਿਓ ਕਾਲ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਕਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਰਰਬਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਣ ਅਰੂਪਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਆਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਮਰ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਣ ਅਰੂਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਆਰਜਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੈ, ਜਮ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਣ ਆਰੋਪਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੁੱਖ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਇਕੀ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਹੂ ਸੇਤੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ਣ ਆਰੋਪਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਸ਼ਣ ਆਰੋਪਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਪੇ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਤਪੇ ਨੂੰ ਤਿੱਥੇ ਖੜ ਪਾਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਪੈ ਦੇ ਮੋਹ ਕੋ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ।
इस करके नरकां 'ਚ भी ਇਹਦੇ कोई मूँह ना लगे, कल्ला ही रवे उत्थे भी। नरक विच भी किसी नाल गल नहीं करनी, कोई ਉਹਨੂੰ मिल ना सके। ये श्री गुरु जी की बाणी गवाही भरदी है। तो की कीता सी उस तपे ने? धन गुरु अंगद साहब जी जो सब दा ही भला मंगदे आ, सतगुरु सब दे उत्ते दृष्टि मेहर दी करदे आ, उन्हां दी बाबत ईरखा करके कहता कि इत्थे गृहस्थी साधु रहिंदे आ, इस करके मींह तां नहीं पैंदा। वो खारे जट आखे लग गए तपे दे, कहंदे फिर की होना चाहिए तपा जी? कहंदे महाराज नूं कड्डो अपने नगर चों। गुरु साहब कोल चले गए इकट्ठे होके, कहा महाराज जे तुसीं साडे नगर चों चले जाओ तां साडा भला हो सकदा है, मींह पै जाएगा। हजूर हस पे, महाराज ने खूब नहीं मन्निया। सतगुरु कहंदे चंगा भाई साडे जाया तुहाडा भला हुंदा ते असीं चले जाने। बाबा बुढ़ा साहब दे मन च रोस आया भी ये क्यों महाराज दा निरादर करदे पए आ। सतगुरु जी दी आग्या सीगी, इस करके कोई बोल ना सकिया। महाराज ने खडूर साहब छड्डता सच्चे पातशाह ने। मींह कित्थों पैना सीगा? फिर वो गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जदों आए है, फिर गुरुदेव उत्थे नहीं वेखे। जदों पुछया सथ विच बैठिया ने दसिया लोकां ने कि तपे ने आ गल कीती है। गुरु अमरदास साहब जी नूं फिर खोभ आया, मन च रोस आया। आख्या बई मींह पाउणा गुरु महाराज सच्चे पातशाह दे वास्ते की वड्डी गल है, असीं गुरु के सिख मींह पा सकदे। कहो तपे नूं मींह पवाए नहीं ते असीं पवाउने। वो चले गए इकट्ठे होके। ਜਿਹੜੇ तपे ਦਾ एडा माण करदे सो मींह नाल ही करदे सी। ਉਹ तपे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਾਓ। ਤਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਪੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਗਲੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹ ਆਏ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ किसान जेड़े सी, बड़े प्रसन्न होए। फिर जिधर जिधर नूं धोया ना उन्हों उधर उधर ही मींह पिया। फिर कहंदे समा शामां पैंदियां जांदियां सी, थोड़ा रह गया सी ते ओ तपे दे अंग ही जिधर नूं फिर खिलार दिते ना उन्हां, उधर उधर ही बड़ी बरखा पई। इसदा अधोगति नूं करके मारिया। ते जदों सच्चे पातशाह जी महाराज गुरु अंगद साहब जी नूं फिर पता लगा सी, सारे जिहड़े सी ना जट इकट्ठे हो के महाराज कोल आए। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने आके नमस्कार की ते उन्हें सतगुरां जी नूं आके फिर सारियां ने बेनती की, महाराज साथों भुल हो गई, आप कृपा करके नगर वापस आ जाओ। महाराज सच्चे पातशाह ने एक बारी भी नहीं कहा कि भाई पहलों तुसीं तोरिया क्यों सी, हुण लैण आ गए हैं। महाराज उसे वेले सच्चे पातशाह जी उठ के हजूर तुर पे। उस समय महाराज ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं भावें ये करन तो सच्चे पातशाह नाराजगी कीती सी, पर बाबा बुढ़ा साहब जी दे बेनती करन तो महाराज ने बख्श लिया सी। ते फिर बाबा बुढ़ा साहब जी ने आख्या सी, महाराज ये कोई गलत थोड़ो होया है, जे गलत होया तां दसो। फिर हजूर ने उत्थे शब्द उचारिया सी कि मंत्री होए अठूहिया नागी लगे जाए। भाई होया तां हुक्म ची है, फिर महाराज बख्श लो, इउं कहा सी बाबा बुढ़ा साहब जी ने। महाराज ने कहा भाई मंत्रां तां ठूहियां दे वस करन वाले पढ़दा सी, पर गुरु क्या नूं हथ पा लिया, भाव सप्पां नूं हथ पा लिया हुण। ते फिर जे मंत्र ठूमियां दे पढ़न जानदा होवे ते सप तो डंग ही मराउणा ना। फिर इस तरह जेड़े भाई गुरु घर दी निंदा करदे ऐ, सत संगत दी निंदा करदे ऐ, जां संतां महापुरुषां दी नाम जपण वालियां दी निंदा करदे ऐ, दोषण आरोपदे ऐ, महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई उन्हां दा हाल की हुंदा है। हजूर फरमाउंदे हन, संत कै दुखन नरक मह पाए। नरकां दे विच उन्हां नूं पाया जांदा जे संतां विच कोई दोष आरोपदा, जिवें तपे नूं पाया गया सीगा। बड़ी बुरी हालत तपे दी। ये महाराज ने वाक गौड़ी की वार विच कहे है कि उस तपे नूं उन्हां नरकां विच पाया जावे जिथे कोई उहदे मत्थे भी ना लगे। आ करके संत कै दुखन मत होए मलीन। जिहड़ी मत है ना ये सारी साध संगत जी शुभ मत चली जाती है, मलीन हो जाती है। संतां महापुरुषां विच दोषण आरोपण करके मत जिहड़ी है ना उहदे विच विकारां दा ही भाव वसिया रहिंदा है, मलीन हो जाती है। मत इन्नी मैली हो जाती है, कदे चंगा विचार नहीं फुरदा, कदे भला विचार नहीं, सदबुद्धि आउंदी ही नहीं। जदों सोचदे आ टेढ़ा ही सोचदे आ, जदों बोलदे आ गलत ही बोलदे आ,
सच्चे पातशाह कहते मत भाई विकारां वाली हो जाती है, गंदी भैड़ी मलीन हो जाती है संतां महापुरुषां विच दोषण अरूपणे करके। संत कै दूखन शोभा ते हीन। जे महापुरुषां विच कोई दोष आरोपदा ना, ओदी बड़ी वड्डी शोभा होवे ते सारी खीन हो जाती, नाश हो जाती, कोई शोभा नहीं रहिंदी। लोग कहंदे परा दफा करो निंदक हैगा। महाराज कहंदे भाई शोभा तो हीणा हो जाता है, चेहरे दी भी शोभा नहीं रहिंदी है, मस्तक ते भी कोई जिहड़ी शोभा नहीं रहिंदी है। ते जिहड़ा कोई वेखदे ना संसार च भले लोग, वो कहंदे किथे सवेरे सवेरे मत्थे लग गया, अज सारा दिन ही माड़ा निकलू। उहनूं मत्थे भी नहीं कोई लाउणा चाहुंदा, क्योंकि महाराज कहंदे शोभा ही नहीं हुंदी ओदी। हर कोई कहंदा भाई ये निंदक वा, कोई शोभा नहीं हुंदी उन्हां दी। ते ओह निंदा करन ते उत्ते जोर दिंदे ऐ, अपने आप च बड़ा चंगा समझदे ऐ, पर महाराज कहंदे कोई उन्हां दी शोभा नहीं करदा, कोई वडियाई नहीं करदा। शोभा तो हीणे हो जाते, जे शोभा होनी भी होवे वो भी सारी नाश हो जाती है, खत्म हो जाती है महापुरुष की निंदा करन नाल। संत के हते को रखै न को। जे कोई संतां दा हत्या मारिया होया ना, फटकारिया होया, उन्होंने कोई नहीं रख सकता। जिथे मर्जी चलिया जाए उन्होंने कोई नहीं बचा सकता, जिन्हों संतां ने फटकार दिता है। साध संगत जी बड़ियां बड़ियां दवाइयां ते बड़े बड़े होर यतन हैगे, पर जेड़े संतां ने फटकारे होए आ ना, वो नहीं किते भी फिर बचा हो सकता। सच्चे पातशाह कहंदे उन्हां नूं रखण नूं कोई समर्थ ही है नहीं, जिन्हां नूं संतां ने जिहड़ा श्राप दिता है। महापुरख वेखो श्राप भावें दिंदे नहीं, पर जे कोई उन्हां दे पिछे ही लग तुरे, खैड़ा ही पै जावे। जिवें ਉਹ महाराज सच्चे पातशाह ने कांशी विच गया होया ने वो गोपाल दत्त चर्चा करन लई आ गया सी, ते महाराज जी ने आख्या ना भाई गोपाल दत्त जदों कहंदा महाराज साडे नाल चर्चा करो, लागे मरे हुए कुत्ते नूं महाराज कहंदे भाई तेरे जात भाई आए आ, उठ चर्चा कर। वो कुत्ते ने गल्लां कीतियां। वो गोपाल दत्त पंडित कहंदा महाराज आप मर्यादा पुरुषोत्तम, असीं ब्राह्मण, ये कुत्ते नूं महाराज साडा तुसीं जात भाई क्यों कहा, किथे साडी ब्राह्मण जाति ते किथे कुत्ता। महाराज कहंदे तेरा दादा ही। सच्चे पातशाह जी महाराज ने कहा तेरा दादा है। कहंदा महाराज ये फिर गल कराई सतगुरां जी ने, ये साडे उथान का है सहस्कृति दी बाणी दी। तो सच्चे पातशाह जी महाराज ने चर्चा कराई सीगी, गरीब नवाज जी ने उन्हें फिर पूछया महाराज मेरा दादा तो एडा विद्वान, उन्होंने मर के कुत्ता क्यों बनना पिया। महाराज कहंदे भी इत्थे संत महापुरुष आए सी, वो भाई भजनीक सीगे, उन्हां दे मगर खैड़े पै गया, कहंदा मेरे नाल चर्चा करो। वो कहंदे भाई असीं तां पढ़े लिखे है नहीं, असीं तां भाई भजन करदे आं ते होर सानू नहीं कुछ आउंदा। कहंदा तूं ये संतां वाला लिबास क्यों पाया जे तैनूं कुछ अखर नहीं सिखे ते, जे नहीं तैनूं कुछ आउंदा ते तूं ये क्यों लिबास पाया है। ला इनू लिबास नूं खैड़े पै गया। वो पिछे फिर होर थां चले गए, फिर पिछे ही, फिर उठ के चले गए, फिर पिछे ही, खैड़ा ना छड्डे। तो उन्हें फिर कहता कुत्तियां नूं की मगर टाउं टाउं लाई है, तू भजन नहीं करन दिंदा, तां मर के कुत्ता बने। क्योंकि महाराज कहंदे संत के हते को रखा ना कोई। जिहड़ा संतां ने फटकार दिता है ना, जिन्हों संतां दा मारिया उन्होंने कोई नहीं रख सकता। ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਭਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਵੇਖ ਲਓ ਐਡਾ ਰਿਖੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ। फिर ਉਹਦੀ ਗਮਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ 'ਚ ਗਿਆ, शिव जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਏਗਾ। शिव जी ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। विष्णु जी कहते भाई इत्थे तू विष्णुपुरी नूं भ्रष्ट कर दिता, भज जा इत्थों फटाफट, जे तू बचना है तो जा अमरीक दे चरनी पाओ। तो फिर भाई साहब ने कहा मारी दा अमरीक छड़ाया, आके अमरीक भगत दे चरनी पिया दुर्वाशा कि महाराज मैनू बख्श लो, मैनू माफ करो।
फिर उन्होंने अरदास की कि महाराज हुण चरनी पैंदा, इहनूं माफ करो। फिर उहदे मगरों लथया सी वो सुदर्शन चक्र। इउं सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे है, संत के हते को रखै ना कोई। जिन्हां जिस पुरख नूं संतां ने फटकार दिता है, संतां दा मारिया होया कोई भी नहीं रख सकता, उन्होंने कोई बचा नहीं सकता है। संत के दुखन थान भ्रष्ट हो। महाराज कहते संत का दुखन थान भ्रष्ट होए। जेड़ा साध संगत जी जिथे संतां दे दोष आरोपण वाला निंदक पुरख बैठ जाता है ना, वो थां ही भ्रष्ट हो जाता है। वो थां ही साध संगत जी बहुत भैड़ा। ये थां विच क्यों भ्रष्ट होना महाराज किया, क्योंकि उत्थे दियां वेव्स होर गलत हो जानी। जिथे कोई निंदक लोग बहिंदे आ ना, उत्थे जाके तुसी बैठो सही जरा, भावें कोल भी कोई ना बैठा होवे, जिथे निंदा ही निंदा करदे आ, तो उत्थे जाके तुसी कल्ले बैठ जाओगे, वो भ्रष्ट थां च तुहानूं विचारां भी गलत आउणगीਆਂ, क्योंकि उत्थे उन्हां दीयां वेव्स टकराउंदियां रहिंदियां। जदों जिथे संगत हुंदी है उथे जे तुसी जाने आ, जिथे नाम जपण वाले भावें सारा समा तां संगत नहीं हुंदी रहिंदी, सारा समा नाम नहीं जपदे, पर फिर भी जिथे संगत हुंदी है, जदों नहीं संगत हो रही हुंदी, एकांत विच कल्ले भी जाके बह जाने आ, तो उथे तुहानूं शांति मिलदी है, सुख मिलदा है, क्योंकि वो थां पवित्र हो जाता है। महाराज जी कहंदे ने थान भ्रष्ट होए, वो थां ही धरती ओनी भ्रष्टी हो जाती है जिथे निंदक जा करके बैठ जाता है। महाराज फरमाउंदे हन, संत के दुखन थान भ्रष्ट हो। संतां दे विच दोष आरोपण वाला जेड़ा ना, उहदा हृदय रूपी थां महाराज कहंदे भ्रष्ट हो जाता है। उहदा जेड़ा उहदा हृदय ना, वो भ्रष्ट हुंदा है, कोई चंगा ख्याल नहीं उहदे हृदय दे अंदर आउंदा। इसे प्रकार ही संत के दुखन थान भ्रष्ट हो। महाराज कहंदे जिस घर विच उहने जन्म लिया ना, वो घर ही भ्रष्ट हो जाता है सारा। ते जेड़ा थां होर केड़ा रहण वाला शरीर, उहदा शरीर भी भ्रष्ट हो जाता है सारा। बहुत भैड़ी हालत हुंदी है, मूंह चों भी बदबू मारदे है, शरीर भी बदबू मारदा है। कदे साफ सफाई दे सहित चंगियां विचारां नहीं करदे, संगत नहीं करदे, बहुत ज्यादा जे निंदा ही करदे रहना, तां महाराज कहंदे भाई शरीर भी भ्रष्ट हो जाता है। जिस घर विच जन्म होया वो घर भी भ्रष्ट हो जाता है, थां भी भ्रष्ट हो जाती है, हृदय भी महाराज कहंदे भ्रष्ट हो जाता है, भाई भैड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा जिहड़ा वो दुर्गंधी वाला थां बन जाता है, जिथे वाहिगुरू जी दे संतां प्यारियां दा निंदक आ करके बैठदा है, रहिंदा है। संत कृपाल कृपा जे करे। जे फिर पढ़ो, संत कृपाल कृपा जे करे। संत महापुरुष जिहड़े आ ना, वो कृपा दे आल घर हुंदे आ। जे करके एडे निंदक दे उत्ते भी संत जे कृपा कर देण, आप मेहर कर देण। नानक संत संग निंदक भी तरै। महाराज कहंदे ऐसा निंदक जिहड़ा ना संतां दी संगत करके तर जांदा है। वेख लो साध संगत जी, उपाय भी हजूर ने दसिया है। सच्चे पातशाह जी महाराज दे अगे इउं बेनती करनी कि जिहड़ा साडा सुरता नाम विच नहीं जुड़दा, शायद किते निंदा ही कीती होवे, भावें अजान पुणे च कीती होवे, वो निंदा साध संगत जी फल दे दिंदी है। इस करके संगत दी शरण पै जे। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने संत कृपाल कृपा जे करै। जे कृपालू महापुरख आप मेहर कर देण, क्योंकि उन्हां नूं निंदक नाल कोई वैर नहीं हुंदा, उन्हां दा निंदक दे नाल कोई किसी प्रकार ईर्खा नहीं हुंदी। वो भावें सारी उम्र निंदा ही करते रहे हुंदे, उन्हां दा निंदक नाल वैर है ही नहीं, क्योंकि उन्हां दी तां समदृष्टि है, वो सदा ही कृपा करते हैं। संत कृपाल कृपा जे करै तां संत संग निंदक भी तरै। वो निंदक जिहड़ा हर वेले निंदा ही करदा है, संतां दी दोषण ही आरोपदा रहिंदा है, महाराज कहंदे भाई वो भी तर जांदा है, ओदा भी भला हो जांदा है। महापुरुष जे चाहण तां ਉਹਨੂੰ संगत विच ला करके ਉਹਦੀ भी सदगति कर दिंदे आ। संत कै दुखन ते मुख भवै। फिर महाराज जी कहंदे भाई जिहड़ा संतां दे उत्ते दोषण आरोपदा ना, ਉਹਦਾ मूंह ही भौं जांदा है, मूंह की भौं जांदा, विंगा हो जांदा मूंह। साध संगत जी कोई विद्वान पुरख सीगे ते असीं ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਬੋਲ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਜਬਾੜਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਭੌਂ ਗਿਆ, ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂੰਹ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ। ਮੁਖ ਭੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਕਵੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਭੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਭੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਬੜਾ ਪਖੰਡੀ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਟਹਿ ਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾਇਆ। ਅਣਹੋਇਆ ਹੀ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਣ ਧੋ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਲ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਣ ਆਰੋਪਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਵਾਲੇ ਲੱਖਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਲੱਖਣ ਕਹੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਗਣ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਸ਼ਣ ਆਰੋਪ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੌਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨ ਕਾਗਜੁ ਲਵੈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਕੰਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਗ ਜਿਉਂ ਲਵੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗ ਵਾਂਗੂ ਲਵੈ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸਰਪ ਜੂਨ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣੇ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਓ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਐ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਓ ਡੰਗ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੋ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਲੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਲੇ ਹੋਵੋ ਸਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੇਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ, ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ, ਭਾਵ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਡਿਆਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਡਿਆਤਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਭੂਏ ਚੜਾਤਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਵੈ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਐ, ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਨੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਇਹ ਲੋਕੋ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥਣਗੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੋਸ਼ਣ ਆਰੋਪਦਾ, ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸਰਪ ਜੂਨ ਪਾਏ। ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜੂਨ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਪ ਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਆ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੜਫਣਾ ਵਾਲੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਣ ਆਰੋਪਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨ ਕਿਰਮਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਰਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਗਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਢਿੱਡ ਘਸਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਮਾਏ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੰਡੋਏ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਘਸਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਮਾ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਲਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ, ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਛਲਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਛਿੱਦਰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਦਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਭਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜੋ ਛਿੱਦਰ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ, ਭਲੋ ਦੇਖ ਦੁਖ ਭਰੀਐ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਟੀ ਕੁਸੰਗਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਆ 900 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਐ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਬਈ, ਲੱਗਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦਾ ਏ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਬਈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਹਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾ। ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚਾ। ਉਹ ਨੀਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੀਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਮੰਨੇ ਆ ਨਾ ਵਿਭਚਾਰੀ ਲੋਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਨੀਚ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ, ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਲੋਕ ਨਾ ਪਰਲੋਕ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹਿ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਉਹਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਚਲਤਾ ਸਹਿਤ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਭੀ ਗਤ ਪਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਤ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲਾਉਂ ਲਾਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਭੀ ਗਤ ਪਾ। ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਨੀਚ ਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਿਤਾਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 6 ਅਤਿਤਾਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਲ ਲਾਏ ਬਿਖ ਦੇ ਬਈ ਸ਼ਸਤਰਹੀਨ ਕੋ ਮਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਤਿਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾ ਅਤਿਤਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਬਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅਤਿਤਾਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਿਤਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਤਿਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਿਆ,
ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਡਿਟ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਦਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤੀ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਤਾਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਤਤਾਈ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨਾ ਪਾਈ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੜਫਣਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟਿਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਬੰਨ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣਾ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨਾ ਪਾਈ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੜਫਣਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਤਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਕਈ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਵੈ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਟਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ। ਰਾਜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ। ਅਥਵਾ ਜੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਖੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖਿਆ ਅਰ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਧਨਮੀ ਭਭੂਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੀਨ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸਭ ਦੇ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕੋ ਰੱਖਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕੀ ਕਰੇ? ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ, ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਜੋਗ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਛਾੜ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੂੰ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮੰਨੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਛਾੜ ਕੁਚਰਚਾ ਆਨ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਹਰ ਜਸ ਸੁਨੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੇ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੋਟੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵੈ, ਇਹੋ ਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰਹਿ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤਉ ਕਛ ਲਾਗਾ ਦਾਗ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਬਰਤਨ ਪਰਸੀਏ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਵਾ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ, ਮਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ, ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਜੋਗ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮਹਿ ਦੂਖ, ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼, ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਹ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਆਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਰਖਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖੋਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਖ ਵੀ ਮੋਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 3 ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮਹਿ ਦੁਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।